हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, मु भाबुची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स, आज हमर डिस्कशन करिवार अछि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रो सबु सिलेक्टिव क्वेश्चन जे गुनिक कि आगरु प्रीवियस एग्जाम रे बारंबार आसीची एंड आपण मानक पई सबु क्वेश्चन सिलेक्टिव रहिची। तो फ्रेंड्स, याको भल भाबे रिवाइज करंतु जेहेतु हमर एग्जाम मात्र 2 दिन रहिला, तेणु भल भाबे प्रति सब्जेक्ट को सीडीपी ओडिया इंग्लिश आपणकर जहाँ भी सब्जेक्ट अच्छी ताको भल भाबे प्रैक्टिस करि जांतु। किंतु अधिक ध्यान आपण माने सीडीपी को देबे जेहेतु आपणकर सीडीपी रु केवल 30 मार्क ही आपणकर सीडीपी रु ही आपण पाइबे एंड सीडीपी जदि आपण क्लियर करि दउचंती ताले आपणकर सबु सब्जेक्ट रो पेडागोजी को आपण माने इजीली अचीव करि पारिबे। शारीरिक अभिवृद्धि कहिले तुमे कोन बुझ? वृद्धि और विकास आपण मानकर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रो सबुठु इम्पोर्टेंट पार्ट रहउची वृद्धि और विकास। तो आम मन को प्रथमे प्रश्न आसीबो वृद्धि कोन, देन आसीबो विकास। तो वृद्धि होची आपणकर धरंतु जेतेबेले आपण गोटे पिला तार उच्चतार वृद्धि हैला, ओजन बढ़िला, गोटे पिलार जेतेबेले उच्चता बढ़ुची, ओजन बढ़ुची, तार लंब बढ़ुची, तो एई गुडिक सब परिमाण रे बढ़ुची। आज गोटे पिला धरंतु 20 केजी थिला, जेतेबेले सी 25 केजी हे जाउची, तो सेटा आपण 20 25 ए जो केजी जो सब कहउचंती एगुडिक सब संख्या रे कहउचंती, तो एगुडिक सब होची परिमाण। जेतेबेले आज गोटे पिला आपणकर 120 सेंटीमीटर अछि, किछि दिन परे 140 सेंटीमीटर हैला, तो सेटा आपण परिमाण रे कहउचंती कि नाही? तो आपणकर वृद्धि होची परिमाणात्मक। किंतु जेतेबेले आपण गोटे पिला आजी गोटे 5 केजी ओजन रो गोटे पत्थर उठेई पारुची, जेतेबेले किछि दिन परे से 10 केजी ओजन रो पत्थरटी ता हातरे उठेई पारुची, तो सेतेबेले ता हातर कार्य करिबार क्षमता बढ़ुची। तो कार्य करिबार क्षमता बढ़िबाटा होची विकास। तो एटा होची आपणकर वृद्धि हेउची आपणकर परिमाणात्मक एंड आपणकर विकास हेउची आपणकर गुणात्मक। तो शारीरिक वृद्धि कहिले परिमाणात्मक गुणात्मक उभय ए व बी। तो शारीरिक वृद्धि कहिले आपणकर ता हेउची परिमाणात्मक। तो विकास तेबे काहाकू कहिबा? तो हातर लंब बढ़िबाटा वृद्धि, किंतु हातर कार्य करिबार क्षमता बढ़िबाटा हेउची विकास। तो विकास काहाकू कहा जाय? कार्य करिबार शैलीर उन्नति, कार्य करिबार आग्रह, चिंता करी कार्य करिबा उपर समस्त। तो कार्य करिबार शैलीर उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा फ्रेंड्स। शिशुर केउ पर्याय रे विकास अधिक त्वरान्वित होइथाय? शैशवावस्था, आद्य बाल्यावस्था, भ्रांत बाल्यावस्था, कैशोरावस्था। तो आपणकर विकास अधिक त्वरान्वित होइथाय आपणकर शैशवावस्था रे। शैशवावस्था परे पिलार विकासटी आस्ते आस्ते मंथर होई जाइथाय। विकास काहा उपरे निर्भर करे? विकास वंशगत प्रभाव, परिवेशर प्रभाव, उभय ए व बी एमानक मध्यरु केही नहे। तो आपणकर विकास कथा देखिबा, जेचम श्रेणीर दुईटी पिला गोटिए श्रेणीर समान बयसर किंतु दुई जन को आपण पाखकू डाकिबे देखिबे सेमानंकर विकास दुई जनकर प्रभावित होइछि। गोटिए पिलार विकास जेमिति हेछि आउ गुटे पिलार विकास सेमिति होई नथिबो। तो सेमाने जेहेतु दुई जनकर बापा मा अलगा अछंती, यार जो वंश गुण रहिछि अन्य जनकर वंश गुण अलगा प्रकार अछि। तो वंश गुण जेहेतु अलगा अलगा अछि, तो सेमानकर विकास मध्य अलगा अलगा होइथाय। एंड परिवेश कथा कहिबा, दुई जन पिला जेहेतु अलगा अलगा परिवेश रु आसीचंती, तो सेमानकर विकास मध्य अलगा अलगा होइथाय। तो एबे हमें देखिबा ए जो वंशगत कथा कहूचे, देखंतु फ्रेंड्स, वंशगत और परिवेश कथा जो कहिला, एई दुईटी जाक विकास एई दुईटी जाक उपरे निर्भर करे, वंशगत और परिवेश। जन्मरु केते बयस को शैशव अवस्था कहा जाए? शैशव अवस्था कहा जाए।
ଜନ୍ମରୁ 1 ବର୍ଷ, ଜନ୍ମରୁ 3 ବର୍ଷ, ଜନ୍ମରୁ 5 ବର୍ଷ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ନୁହେଁ। ଜନ୍ମରୁ 3 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଶୈଶବାବସ୍ଥା। ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ତ ଆପଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ 2 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ 2 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଶେଷ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ତ ଆମର ଶାରୀରିକ ବିକାଶର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଶୈଶବାବସ୍ଥା, ଜନ୍ମରୁ 3 ବର୍ଷ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଯୋଉଟା କି 3 ବର୍ଷରୁ 10-12 ବର୍ଷ। ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଶେଷ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ତ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ହଉଛି 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ, ଶେଷ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ହଉଛି 6 ରୁ 10-12 ବର୍ଷ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା କୈଶୋରାବସ୍ଥା। କୈଶୋରାବସ୍ଥାକୁ 2 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା, କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ତ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 10-12 ରୁ 13-14 ବର୍ଷ। କୈଶୋରାବସ୍ଥା ହଉଛି 13-14 ରୁ 19 ବର୍ଷ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା। ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା 19 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ, ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା 40 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟାବସ୍ଥା 60 ବର୍ଷରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି? 2 ଭାଗରେ, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଶେଷ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ଶିଶୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ, ଘଟଣା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଆରମ୍ଭ କରେ? ବସ୍ତୁ, ଘଟଣା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ। ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ, ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ, ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ, ଘଟଣା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ, ଜନ୍ମରୁ 3 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁଡିକର ବୟସ ସୀମା, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବେଦୀକାରକ ହଉଛି 0 ରୁ 2, ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ 2 ରୁ 7, ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ 7 ରୁ 12, ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ 12 ରୁ ଅଧିକ। ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶିଶୁର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ? ତ ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଆପଣଙ୍କର ଶୈଶବାବସ୍ଥା, 0 ରୁ 2। ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପିଆଜେଟଙ୍କ ମତରେ। ଶିଶୁ କେତେ ମାସରେ ଭୟ, ବିରକ୍ତି, କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା, ଆନନ୍ଦ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ? 15 ମାସ, 16 ମାସ, 17 ମାସ, 18 ମାସ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର 18 ମାସ ବେଳକୁ ଶିଶୁର ଭୟ, ବିରକ୍ତି, କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା, ଆନନ୍ଦ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁ କେତେ ମାସ ବୟସରେ କ୍ଲେଶ ଓ ଆନନ୍ଦ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ? କ୍ଲେଶ, ଆନନ୍ଦ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର 5 ମାସ, 3 ମାସ, 6 ମାସ ଓ 2 ମାସ। ତ କ୍ଲେଶ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ସେ 3 ମାସ ବୟସରେ ତା ପାଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। 6 ମାସ ବେଳକୁ ଭୟ, ବିରକ୍ତି, କ୍ରୋଧ, କ୍ଲେଶ, ଆନନ୍ଦ। ତ ଏଠି ଦେଇଛି କେବଳ କ୍ଲେଶ ଓ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି, ତ ଏଇଟା ହବ ଆପଣଙ୍କର 3 ମାସ। ଅନୁଶାସନ ଓ ଅନୁକରଣ କେଉଁ ବିକାଶର ଲକ୍ଷଣ? ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସାମାଜିକୀକରଣ ସାଧାରଣତଃ ଅନୁଶାସନ ଏବଂ ଅନୁକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ନୈତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ। ସାମାଜିକ। ଶିଶୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ ଓ କ୍ରମୀକରଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ? ଶିଶୁ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 2 ରୁ 7 ରେ ବର୍ଗୀକରଣ ଓ କ୍ରମୀକରଣ ତାର ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ 6 ରୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ପିଲାର ବର୍ଗୀକରଣ ଓ କ୍ରମୀକରଣ କରିବାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। ବର୍ଗୀକରଣ ଓ କ୍ରମୀକରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ ତାର 6 ରୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ। ତ ତାର କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସିବ ଯେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ବର୍ଗୀକରଣ ଓ କ୍ରମୀକରଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ହବ। ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ଓ ତାର ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ହବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବୟସ ସୀମା ମାଗେ ବର୍ଗୀକରଣ କ୍ରମୀକରଣର, ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଲେଖିବେ 6 ରୁ 7 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଥା ଦେଇଛି, ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ହବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ବର୍ଗୀକରଣ ଓ କ୍ରମୀକରଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରେ 6 ରୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ। ଶିଶୁ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣେ? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା SOTT ରେ।
ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ତା ମାନେ କଣ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ସହିତ ବଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସିଏ 4-5 ମାସ 6 ମାସ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତା ବଲ୍‌ଟି ଲୁଚେଇ ଦେଲେ, ସେ ବଲ୍‌ଟି ଆପଣ ତା ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ କି କଣ କଲେ, ସିଏ ଆଦୌ ବି ଖୋଜିବନି। ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିପାରେନି। କିନ୍ତୁ 1 ବର୍ଷରୁ 2 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଆପଣ ଯଦି ତା ସହିତ ବଲ୍ ଖେଳୁଥିବେ, ବଲ୍‌ଟିକୁ ଲୁଚେଇ ଦେବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୁରିବ, ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଚାହିଁବ। ତ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। କେବେ? 1ରୁ 2 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଏସଓଟିଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା 1 ବର୍ଷ ନ ଦେଇକି 12 ମାସ ବୋଲି ଦେଇଥିଲା। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 5 ବର୍ଷ, 4 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ, 2 ବର୍ଷ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ହବ 2 ବର୍ଷ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପିଆଜେଡ୍‌ଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପ୍ରଥମ 4ଟି ଯାକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସିରିଏଲି ମନେ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ହେଲା ଥାର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଏଣ୍ଡ ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ହେଲା ଫୋର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଭାଇଗଡସ୍କିଙ୍କ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ଶିଶୁର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନ, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନବାଦ ରହିଛି, ତାକୁ 3 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନାବାଦକୁ ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନବାଦ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦ ଓ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦକୁ। ତା ଉପରେ ହିଁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ। ତ ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭନ୍ ଗ୍ଲାସରଫେଲ୍ଡ। ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଭାଇଗଡସ୍କି। ତ ଭାଇଗଡସ୍କିଙ୍କର ଯେହେତୁ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦ, ତ ଶିଶୁର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମାଜ ଦାୟୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶିଶୁର ବିକାଶଟି ସମାଜ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣର ଜନକ କିଏ? ଆଲଫ୍ରେଡ ବିନେ, ଟରମାନ, ଜିନ୍ ପିଆଜେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଲଫ୍ରେଡ ବିନେଟ। ଶିଶୁର ମୂଳ ଆବେଗ କ୍ରୋଧ, ଭୟ, ସ୍ନେହ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଶିଶୁର ମୂଳ ଆବେଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ, ଭୟ, ସ୍ନେହ, ଏଇ 3ଟି। ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ମାନସିକ ବଂଶାନୁଗୁଣର ଉତ୍ପାଦକ ଧୀଶକ୍ତି, ପ୍ରବୃତ୍ତି, ପ୍ରକୃତି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ମାନସିକ ବଂଶାଗୁଣର ଉତ୍ପାଦକ 3ଟି ଯାକ ଧୀଶକ୍ତି, ପ୍ରବୃତ୍ତି, ପ୍ରକୃତି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆବେଗ ସାଧାରଣତଃ 2 ପ୍ରକାରର, ପ୍ରୀତିକର, ଅପ୍ରୀତିକର। ଏଣ୍ଡ ଆବେଗ ହେଉଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆପଣ ହସୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ପରେ ହୁଏତ ଆପଣ ରାଗି ପାରନ୍ତି, ଟିକେ ପରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇପାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଗଟି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହେଇଥାଏ। ଏଣ୍ଡ ଆବେଗ ଯୋଉ 2 ପ୍ରକାରର, ପ୍ରୀତିକର ଓ ଅପ୍ରୀତିକର। ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ? ତ ପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଅନୁରାଗ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରୀତିକର। କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ, ଭୟ, ଈର୍ଷା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପ୍ରୀତିକର। ତ ଆନନ୍ଦ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତିକର। ତ ପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ ନୁହେଁ କୋଉଟା? ଈର୍ଷା। ତ ନୁହେଁ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର କେଉଁ ଭାଗ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ, ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧକୁ, ମାନେ ଶେଷ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ଆରମ୍ଭଟାକୁ କେତେ? 3ରୁ 6 ବର୍ଷ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧଟା 6ରୁ 10-12 ବର୍ଷ। ତ ଏଇ 6ରୁ 10-12 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା କିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? କୋହଲବର୍ଗ, ସ୍କିନର, ପିଆଜେ, ରିକ୍ସନ। ଜିନ୍ ପିଆଜେ ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶକୁ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି।
ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ, ସମ୍ବେଦୀକାରକ, ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ, ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ, ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ। 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆପଣମାନେ ସିରିଏଲି ମନେ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ କୋଉଟା ପଡୁଛି ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଉଟା, ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କୋଉଟା, ଆପଣ ସିରିଏଲି ମନେ ରଖିଥିଲେ କରିପାରିବେ। ତ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, କାରଣ ଓ ଫଳାଫଳ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଅନୁକରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କେଉଁ ସୋପାନରେ ଶିଶୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରେ? ତ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲା ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରେ ଓ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚେତନା ତାର ବିକାଶ ହୁଏ। ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ କ'ଣ ନା ତା ଭଳିଆ ଯୋଉ କଣ୍ଢେଇ ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ତା ନିଜର ବୋଲି ଭାବିକି କାନ୍ଦିବ ନବା ପାଇଁ। ତା ମାକୁ ଯଦି ତା ଭାଇ କି ଭଉଣୀ ଧରିକି ମୋ ମା ବୋଲି କହିଦେବେ ତାହେଲେ ବି ସିଏ ସବୁବେଳେ କହିବ ନା ମୋ ମା, ମାନେ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ, ସବୁ ଜିନିଷ ନିଜ ଆଡକୁ ଟାଣି ରଖେ। ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଓ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯୋଉ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଟୋଟାଲଟା 2ରୁ 7 ବର୍ଷ, 2ରୁ 4 ହଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, 4ରୁ 7 ହଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ ତାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା 2ରୁ 4 ବର୍ଷ। ଶିଶୁ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ କ୍ରମୀକରଣ କରିବା ଶିକ୍ଷା କରେ? ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ବର୍ଗୀକରଣ ଓ କ୍ରମୀକରଣର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାଗିଲେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବୟସ ସୀମା ମାଗିବ ଆପଣ ଲେଖିବେ 6ରୁ 7 ବର୍ଷ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିମୂର୍ତ୍ତ, ସ୍ଥୂଳ, ପ୍ରାକ୍, ସମ୍ବେଦୀକାରକ। ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାର ଶକ୍ତି ବିକାଶ ହେଇଥାଏ। ଅନୁଶାସନ ଓ ଅନୁକରଣ କେଉଁ ବିକାଶର ଲକ୍ଷଣ? ଅନୁଶାସନ ଓ ଅନୁକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପିଲାର ସାମାଜିକୀକରଣ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ସାମାଜିକ ବିକାଶର ଲକ୍ଷଣ। କେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାପ ଓ ତାଡ଼ନା ବା ଝଡ଼ ଓ କଳହ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍? ହଲ୍, ବିନେ, ପିଟେଟ୍, କୋହଲବର୍ଗ। ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାନେଲ ହଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଚାପ ଓ ତାଡ଼ନା, ଝଡ଼ ଓ କଳହର ସମୟ କୈଶୋରାବସ୍ଥାକୁ। ବାଳକମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ବସନ୍ତ ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ବୋଲି। କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ବାଳକମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଶୈଶବାବସ୍ଥା, କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା? କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ବାଳକମାନଙ୍କର ବସନ୍ତ ସମୟ ବୋଲି କୈଶୋରାବସ୍ଥାକୁ କୁହାଯାଏ। ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଶିକ୍ଷକ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ, ମାନସିକ, ପେଶୀୟ, ବୌଦ୍ଧିକ। ତ ଏହା ହେଉଛି ପେଶୀୟ ବିକାଶ ପିଲାର ସାଧିତ ହେଉଛି। ଶିଶୁ ନିଜେ ନ ଖେଳି ଅନ୍ୟର ଖେଳ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ? ସକ୍ରିୟ, ମୁକ୍ତ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ଶିଶୁ ନିଜେ ଖେଳୁନି, ଅନ୍ୟର ଖେଳ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ନିଷ୍କ୍ରିୟ। କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ସୃଜନ ଶକ୍ତି, ସହନ ଶକ୍ତି, ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନ ଶକ୍ତି, ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ଓ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଉପାଦାନ, କିନ୍ତୁ ସହନ ଶକ୍ତିଟି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଅମାନଙ୍କର ପୁରୁଷ ସୁଲଭ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କର ନାରୀ ସୁଲଭ ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖାଯାଏ?
ଭ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା, କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା। ତ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କର ପୁରୁଷ ସୁଲଭ, ନାରୀମାନଙ୍କର ନାରୀ ସୁଲଭ, ପୁଅମାନଙ୍କର ପୁରୁଷ ସୁଲଭ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଏ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ମନ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଚେତନା ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ତ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ। ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ 3ଟି ମାତ୍ରା ଥାଏ। ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର, ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ରହିଲା ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର, ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏଠି ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଏଟା ହବ ନାହିଁ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣର ଉପକରଣ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ରୁହେ ନାହିଁ। TLM ର କିଛି କାମ ସେଠି ନଥାଏ। ତ ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଓ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହୁଛି ତ୍ରିମାତ୍ରିକରେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଦ୍ଧତିଟି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ ଡ୍ୟୁଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 1918ରେ କିଲପାଟ୍ରିକ୍ ଏହାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ କହଲର ସମ୍ପର୍କିତ? ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ଆପଣଙ୍କର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ, ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ। କିନ୍ତୁ କହଲର ଚିମ୍ପାଞ୍ଜି ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱଟି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ କହଲଙ୍କର କ'ଣ? ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଥର୍ଡାଇକ୍ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ କେଉଁ ଜୀବ ଉପରେ କରିଥିଲେ? ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦିଏ। ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଥର୍ଡାଇଙ୍କର, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା କହଲରଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ ହେଉଛି BF ସ୍କିନରଙ୍କର। ସ୍କିନର କାହା ଉପରେ କରିଥିଲେ? ମୂଷା ଉପରେ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦର ଥର୍ଡାଇକ୍ ପ୍ରଥମେ ବିରାଡ଼ି, ସେକେଣ୍ଡରେ ମୂଷା। ଏଣ୍ଡ ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ପାଭଲଭ। ପାଭଲଭ କୁକୁର ଉପରେ କରିଥିଲେ। ଥର୍ଡାଇଙ୍କ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଥମେ ବିରାଡ଼ି, ଦ୍ୱିତୀୟର ମୂଷା ଉପରେ କରିଥିଲେ। କିଏ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ି ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ି ନେଇ ଥର୍ଡାଇକ୍ କରିଥିଲେ। ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେତେ ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କର 8ରୁ 10 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। ତ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା ଯୋଉ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମନ୍ୱିତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପାଖ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ନେଇକି ଆସିବେ, ଶିକ୍ଷକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ସେପାରେଟ ରହିବେ, ସମ୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ରହିବ, ଏଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟାଇପରେ ଅକ୍ଷମତା ଥିବ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା? ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀରେ ତ ଘର ପାଖର ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଡମିସନ କରାଯିବ। ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ, ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ, ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ପିଲା ପଢିବ। ତ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 8ରୁ 10 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇନକ୍ଲୁସିଭରେ ସେମିତି କିଛି ସେପାରେଟ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ହିଟ୍ ଦ ଆଇରନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ହଟ୍ ଥର୍ଡାଇଙ୍କର କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ଆଇରନକୁ ହିଟ୍ କର ଯେତେବେଳେ ତାହା ହଟ୍ ଥିବ। ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢାଅ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ପାଠ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ। ଦେଲେ ପିଲାର ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ବି ସଫଳ ହବ, ପିଲା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ପଢିପାରିବ। ତ ଏହା ଥର୍ଡାଇଙ୍କର କେତୋଟି ନିୟମ? 3ଟି। ଅଭ୍ୟାସ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଫଳାଫଳ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ କରାଯାଉଥିବା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ? ଶିକ୍ଷାଦାନ
ଶ୍ରେଣୀ को प्रवेश करने पूर्वर करा जाउथिबा मूल्यांकन होची व्यवस्थान मूल्यांकन एंड वर्ष शेष रे करा जाउथिबा मूल्यांकन समाप्ति सूचक एंड आपणकर शिक्षादान समय रे करा जाउथिबा मूल्यांकन गठनमूलक। निम्नलिखित मध्यरु केउंटी शिक्षण कार्यर एक उपादान शिक्षण कार्य लक्ष्य केन्द्रिक गोटे उपादान आनंददायक आह्वानमूलक एंड आउ गोटे होची स्वतःस्फूर्त अंशग्रहण जेहेतु आपण शिक्षण कार्य एक्टिविटी मेथड रे आपण बहुत टीएलएम यूज करंती तो पिला मानको बहुत इंटरेस्ट लागे से माने स्पॉन्टेनियसली इन्वॉल्व होंती तो एठी आपणकर उपरोक्त समस्त सामाजिक संगठनवाद को किए लोकलोचन को आनिथिले जीन पियाजे नोभाक पोस्नर हाइगोड्स्की आनिथिले सामाजिक संगठनवादर केतोटी मुख्य धारणा दुईटी तीनोटी चारोटी पांचोटी तीनोटी मुख्य धारणा समस्या समाधान पाई पिला मानकु मिलुथिबा संबळ गुडिक मध्यरु शिक्षक एक संबळ एकथा किए कहिथिले एकथा यागर कहिथिले किए शिक्षण उद्देश्यर वर्गीकरण करिथिले शिक्षण उद्देश्यर वर्गीकरण ज्ञानात्मक भावात्मक एंड आपणकर प्रयोगात्मक आपणकर ब्लूम आपणकर वर्गीकरण करिथिले पर्यवेक्षण केतोटी सोपान अछि चारोटी प्रथमे आपण पिला को पर्यवेक्षण करिवे तथ्य संग्रह करिवे तथ्य को विश्लेषण करिवे देन सिद्धांत निरूपण करिवे साइकेल चलाइबा वाद्य यंत्र बजाइबा टाइप शिखिबा आदि कार्य निम्नलिखित केउ प्रकार शिक्षणर उदाहरण अटे पर्यवेक्षण अनुकरण प्रयत्न प्रमाद परीक्षण तो साइकेल चलाइबा वाद्य यंत्र एगुड़िक सबू अभ्यास करिकी पिला शिखि थाए साइकेल चलेबा हैला कि आपणकर टाइप हैला कि आपणकर गिटार हैला जहाँ भी आपण शिखिचंती सबू अभ्यास करिकी तो अभ्यास नियमटी आपणकर प्रयत्न प्रमाद रे थाए थर्नडाइकर प्रयत्न प्रमाद तत्व रे क्रिकेट खेलाड़ी बैट उठाइले दर्शक माने अनुरूप हाथ उठाई थांती तो केउ प्रकार अनुकरण अनुकरण आपणकर 5 प्रकार ज्ञात अनुकरण अज्ञात अनुकरण सहानुभूति अनुकरण क्रियात्मक अनुकरण अर्थहीन अनुकरण तो जो थिरे आपणकर क्रिया होउची गोटे क्रिकेट खेलाड़ी बैट उठाइले दर्शक माने हाथ उठाउचंती आपणकर नेता जाइकी स्टेज उपरे हाथ जते बेले हलाउचंती तळे जनता माने मध्ये हाथ हलाउचंती जणे ताली मारिले आउ जणे ताली मारिबा एगुड़िक सब होची क्रियात्मक अनुकरण एंड आपणकर अर्थहीन अनुकरण कौन ना छोट पिलाटी मार शाढ़ी पिंधिकी बहु हबा अज्ञात अनुकरण जोटा आपण न जानिकी करंती ज्ञात अनुकरण जोटा आपण जानिकी करंती आपण गोटे फिल्म देखिके आसिले से हीरोइन जेमती ड्रेस पिंची आपण सेमिति पिंधिबा जानिकी कले अभिनय शिखिबा जनक पाखरु देखिकी आपण रिहर्सल करिकी अभिनय शिखिले सेटा ज्ञात अनुकरण एंड आपणकर अज्ञात अनुकरण होची गोटे अंचल रहीकी से अंचल भाषा आपण न जानिकी भी किछि भाषा परिपाटी मध्ये आपण न जानिकी शिखि जांती लोकंक सहित मिसी मिसी आपण अजाणतरे मध्ये किछि शिखि जांती ताहा होची अज्ञात अनुकरण सहानुभूति जणे कांदिले अन्य जणे कांदिबा जणे रागिले अन्य जणे रागिबा एहा होची सहानुभूति सूचक अनुकरण अर्थहीन अनुकरण काहा ठारे बेसी देखा जाए शिशु मानक ठारे जो मार शाढ़ी आनिकी बहु हबा जणे शिक्षक केउ दुईटी संख्या को मिसाइले 8 हेबो बोली पचारिले जणे 4 रु 5टी उदाहरण देला तो फ्रेंड देखंतु ए जो नियंत्रित काल्पनिक केंद्रा प्रसारी केंद्राभिमुखी इंपोर्टेंट रहउची आपणकर केंद्रा प्रसारी केंद्राभिमुखी जेतेबेले गोटे प्रश्न पचारिले आपण पिला मानकर चिंतनर केंद्रटी प्रसारण होउथबो ताहा हेउची केंद्रा प्रसारी किन जेतेबेले आपणकर चिंतनटी केंद्र अभिमुखी होउथबो ताहा हेउची केंद्राभिमुखी तो दुईटी संख्या को मिसाइले 8 हबो तो जणे 4 रु 5टी उदाहरण देला तो सेठी से चिंता करिकी कहिला तो एटा होची आपणकर केंद्रा प्रसारी किंतु आपण ताको जदि पचारिबे 2 + 3 समान केते सांगे सांग कहबो एटा होची केंद्राभिमुखी तो एटा हला केंद्रा प्रसारी किंतु जदि ताको पचार थांता 4 + 5 समान केते तो सेटा थांता केंद्राभिमुखी
ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଇଟା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ବୋଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଜଣେ ଛାତ୍ର ଏହା ମାଟିରେ ତିଆରି ବୋଲି କହିଲା। ଏହା ଛାତ୍ରର କି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ତ ଇଟା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ବୋଲି ଜଣେ ଛାତ୍ର କହିଲା ଏହା ମାଟିରେ ତିଆରି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା। ତ ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ। ଯଦି କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା ଇଟା ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣୁ ଲେଖ କି 10 ଧାଡି ଲେଖ, ତ ସେଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା କେନ୍ଦ୍ରା ପ୍ରସାରୀ ଚିନ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ଇଟାଟା କୋଉଥିରେ ତିଆରି ଆପଣ ପଚାରିଲେ, ତ ପିଲାକୁ ବେଶୀ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିଲାନି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା ଏହା ଇଟାରେ ତିଆରି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ। ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ସୋପାନରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଉପନୀତ କରାଯାଏ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ ଯୋଉ କରାଯାଏ ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉପକ୍ରମ ଷ୍ଟେଜରେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବାହିକ ଅଭିପ୍ରେରଣା ନୁହେଁ? ଅଭିପ୍ରେରଣା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ମୋଟିଭେସନ। ଆପଣ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନ ୱାର୍କ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି। ତ ବାହିକ ଅଭିପ୍ରେରଣ ଆଣ୍ଡ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣ। ଅଭିପ୍ରେରଣ ଦୁଇ ଭାଗରେ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର ନିଜ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ଆସୁଛି। ଭୋକ ଲାଗିବା, ଶୋଷ ଲାଗିବା, ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ବଡ ମଣିଷଟେ ହବା, ଏଇ ସବୁ ଅଭିଳାଷ ଯୋଉ ରହୁଛି ଏଗୁଡା ପିଲାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ଆସୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପିଲାକୁ ବାହାରୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ବାହିକ ଅଭିପ୍ରେରଣ। ତ ଆପଣ ପିଲାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ପୁରସ୍କାର ଦବା, ଏଇ ପାଠଟି କରିଦେଲେ ତତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ଦେବି, ତ ତାକୁ ଆପଣ ବାହାରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ, ତାହା ହେଉଛି ବାହିକ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ବାହିକ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ତ ଏଠି କହୁଛି ବାହିକ ଅଭିପ୍ରେରଣା ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ହେଇଥିବ ନିହାତି। ତ ପ୍ରଶଂସା ବାହିକ, ପୁରସ୍କାର ବାହିକ, ଶାସ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷୁଧା ହେଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା, ଏଟା ବାହିକ ଅଭିପ୍ରେରଣା ନୁହେଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଉଦାହରଣ? କେଉଁଟି, ଏଟା କେଉଁଟି ହବ? କେଉଁଟି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଉଦାହରଣ? ତ କ୍ଷୁଧାଟି ହେଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ତୃଷା ବି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବି ତାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ହଉଛି। ତ ଏଟା ହଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କେଉଁଟି ଏକ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ? ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ, ଯୋଉଟା ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ, ପରଦାରେ ପଡିପାରେ। ଏଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ପରଦାରେ ପଡିପାରେନି ସେଟା ହଉଛି ଅଣପ୍ରକ୍ଷେପିତ। ତ ସ୍ଲାଇଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର, କଳାପଟା, ଓଭରହେଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର, ଏପିଡୋସ୍କୋପ। ତ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ କହୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲାଇଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରକ୍ଷେପିତ, ଓଭରହେଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ବି ପ୍ରକ୍ଷେପିତ, ଏପିଡୋସ୍କୋପ ବି ପ୍ରକ୍ଷେପିତ, କିନ୍ତୁ କଳାପଟାଟି ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ। ଉପଲବ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ କେତେ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ? 80 ରୁ କମ, 75 ରୁ କମ, 85 ରୁ କମ, 90 ରୁ କମ? 75 ରୁ କମ। ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ପରୀକ୍ଷଣର କେଉଁ ଗୁଣ ଥାଏ? ଉପଯୋଗିତା, ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ବୈଧତା। ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଣ? ରିଲିଏବିଲିଟି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର 40 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା କଲେ, 15 ଦିନ ପରେ କଲେ, ମାସେ ପରେ କଲେ, ଦେଖିଲେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ପିଲାଙ୍କର ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଆଇଦର ସମାନ ରହୁଛି ଅର ପାଖାପାଖି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସେଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱସନୀୟତା। ସେଇ ଗୁଣଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱସନୀୟତା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଫୁଲଫିଲ ହେଲେ ତାହା ହେଉଛି ବୈଧତା। ତ ଏଇ ବୈଧତା, ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପରୀକ୍ଷଣର ଗୁଣ ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ, ଏ ସମସ୍ତ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ଚେକଲିଷ୍ଟ, ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ। ଏଗୁଡିକ ସବୁ କଣ? ଟୁଲସ ବା ସାଧନୀ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡିକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ ବା କୌଶଳ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମେକାନିକ ଆପଣଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନେଇକି ଗାଡି ସଜାଏ, ଠିକ ସେମିତି ଆପଣ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ଚେକଲିଷ୍ଟ, ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ ଏମିତି ସବୁ କୌଶଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ତ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କାର୍ଡଟି ଏ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଏଥିରେ ପିଲାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସର ଫଳ ଲେଖାଯାଇଥାଏ, ଫଳାଫଳଟି ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥାଏ।
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନକ୍ସାର 3ଟି ମାତ୍ରାରେ କେଉଁଟି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇନଥାଏ? ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରୁହେ, ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୁହେ, ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାରଭେଦ ରୁହେ। ଜଟିଳତାଟି ନଥାଏ। ଅଭିପ୍ରେରଣାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି? 2 ଭାଗରେ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣା, ବାହିକ ଅଭିପ୍ରେରଣା ବା ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ଏନସିଆରଟି ମତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବର୍ଷକୁ କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପାଠଦାନ ପାଇଁ ରହିବା ଉଚିତ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ 210 ଦିନ ଏଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ 220 ଦିନ। ଅଙ୍କ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବା ପିଲାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଅଙ୍କ ଶିଖାଇଲେ ସେ କଦାପି କିଛି ଶିଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଟି ଯଦି ପଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ ତ ସିଏ ଆଦୌ ବି କିଛି ପଢିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଆଗରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ହିଟ୍ ଦ ଆଇରନ୍ when it is hot। ତ ଯେତେବେଳେ ଆଇରନଟି ହଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ହିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଠିକ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ପିଲାର ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେତେବେଳେ ପାଠ ପଢେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ଫୁଲଫିଲ୍ ହବ, ପିଲାର ପାଠ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହବ। ତ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଥର୍ନଡାଇଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ। ଥର୍ନଡାଇଙ୍କର କେତୋଟି ନିୟମ? 3ଟି। ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ଏଣ୍ଡ ପରିଣାମ ବା ଫଳାଫଳ ନିୟମ। ତ ଏହା ହେଉଛି ଥର୍ନଡାଇଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ। ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଡ୍ରେଭର ଓ ଏମସି ଡାଇଗଲଙ୍କ ମତରେ ଅନୁକରଣ କେତେ ପ୍ରକାର? 4, 5, 6, 3। 5 ପ୍ରକାରର। ଜ୍ଞାତ, ଅଜ୍ଞାତ, ସହାନୁଭୂତି ସୂଚକ, କ୍ରିୟାତ୍ମକ, ଅର୍ଥହୀନ। 5 ପ୍ରକାରର। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ? ବନ୍ଦୁରା ଓ ୱାଲ୍ଟନ। ଏଠି କେବଳ ବନ୍ଦୁରା ଦେଇଛି, ତ ବନ୍ଦୁରା ଓ ୱାଲ୍ଟନ 2 ଜଣ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ। ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ପନ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କିଭଳି ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି? ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ପନ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆମେ ସବୁ ସିଲେକ୍ଟିଭ ସିଡିପିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ OTET ପାସ୍ କରିବା ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯିବ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।